بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ریگستان کے سنسان جگہ پر ایک کچے گھر میں ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھا چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھا غصے سے بولا، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ آ تو رہا ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، آنکھوں اور چہرے پر صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ تو کیا ریگستان میں اکیلی یہاں ہے؟ یعنی تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے اندر آنے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا ایک دم پیچھے ہٹ گیا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ تم ہو کون؟ لڑکی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور زبردستی اندر چلی گئی۔ بوڑھا حیران رہ گیا اور غصے سے بولا، تم کون ہو اور تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر میں یوں گھسی چلی آ رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ لڑکی جس کا نام نشا تھا، بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میری شادی ہوئی لیکن میرے شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تو ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں نرمی آ گئی لیکن وہ چپ رہا۔ نشا نے اپنی بات کو جاری رکھا، میں اپنے مائکے گئی تو انہوں نے کہا تمہارا گھر اب سسرال ہے، واپس وہیں جاؤ۔ میں نے اپنی ساس سے منتیں کی کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال کیا۔ بوڑھے نے جب یہ سنا تو گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، جب تک تم چاہو رہ سکتی ہو، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ باتیں کریں گے۔ نشا نے سر جھکا لیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن اس کے کپڑے ابھی بھیگے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے اسے ایک چادر دی اور کہا، یہ لے لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اگلے دن نشا نے بوڑھے کے لیے چائے بنائی۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آئی، کہا، چائے پی لیجیے۔ بوڑھے نے حیرانی سے دیکھا، تم نے بنائی ہے؟ نشا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب نشا دھیرے دھیرے کبھی اس کے پیر دباتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھا لیتی۔ وہ بوڑھے کا سر دباتی، تیل لگا کر مالش کرتی۔ بوڑھا پہلے تو جھٹکتا رہا لیکن پھر اس نے نشا کو بیٹی کی بجائے نشا کہنا شروع کر دیا۔ شاید اس کے دل میں بھی کوئی جذبہ جاگ اٹھا تھا۔ رات کو جب بوڑھا سو جاتا، نشا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں تک اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ کہیں کھوئی ہوئی دنیا کو تلاش کر رہی ہو۔ پھر ایک دن اس سے بوڑھے نے پوچھا کہ تم یہاں رہتی ہو، تمہیں یہاں رہنا کیسا لگتا ہے؟ نشا نے دھیرے سے کہا، یہاں سکون ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی محفوظ مقام پر آ چکی ہوں۔ بوڑھے نے یہ سنا تو وہ نگاہیں جھکا گیا۔ وہ اپنے دل میں موجود احساس سے لڑ رہا تھا جو اس کے دل میں جنم لے رہا تھا۔ ایک بوڑھا، وہ جس نے برسوں پہلے اپنے دل میں محبت کو دفن کر دیا تھا، اب ایک جوان لڑکی کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ نشا ایک دن بوڑھے کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، دنیا نے مجھے ٹھکرایا لیکن تم نے مجھے پناہ دی۔ بوڑھے نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ نشا نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ بوڑھے نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، جو تم بناؤ گی وہی پسند آ جائے گا۔ اب نشا روز بوڑھے کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی اور گھر کی صفائی کرتی۔ وہ ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگی لیکن ان کے بیچ کوئی رشتہ نہ تھا، بس ایک خاموشی، ایک قربت۔ نشا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں رنگ بھر رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں ایک چمک تھی، ایک امید، لیکن وہ جانتا تھا یہ سب دنیا کی نظروں میں عجیب سا رشتہ ہے جو کبھی بھی منظور نہیں کیا جائے گا۔ ایک رات جب چاندنی رات میں چاند چمک رہا تھا، نشا بوڑھے کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی کہ اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں کبھی محبت ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا تو بوڑھے نے لمبی خاموشی کے بعد کہا، ہاں، بہت سال پہلے، لیکن وہ محبت وقت کے ساتھ مٹی میں دفن ہو گئی۔ نشا نے دھیرے سے کہا، شاید محبت کبھی مرتی نہیں، بس چھپ جاتی ہے۔ ہر وقت وہ بوڑھا اب نشا کو دیکھتا رہتا۔ وہ بوڑھا جس کا نام فقیر بخش تھا، اپنے اس پرانے سے گھر میں رہنے لگا، نشا کے ساتھ مسکرا کر زندگی گزارنے لگا کہ یہاں پر وہ اب اس کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اس بوڑھے فقیر شخص سے کہنے لگی جس کا نام فقیر بخش تھا کہ کیا تمہیں میرا یہاں رہنا یا میری موجودگی سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ فقیر بخش نے فوراً کہا، نہیں، بالکل نہیں، تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میرے گھر میں رونق ہے۔ تو نشا مسکرا دی، تو پھر مجھے جانے کا مت کہنا۔ فقیر نے کہا، نہیں، جب تک تم چاہو یہاں رہو۔ اب نشا فقیر بخش کے کپڑے دھوتی، اس کے جوتے
जूते साफ़ करती, वो थक जाता तो उसके पैर दबाती, एक बीवी की तरह उसके साथ रहती, उसके सर में उंगलियां डालकर उसकी सर की तेल के साथ मालिश करती और वो आंखें बंद करके सुकून महसूस करता, जैसे वो चाहता कि ये लम्हे रुक जाएं। और अब वो वक्त आ गया था जैसे कि वो उससे अपना ही समझने लगा था। निशा ने मुस्कुराकर कहा कि आप मुझे अपना समझने लगे हो तो मुझे कभी बेटी मत कहना। फ़कीर बख्श चौंक गए। क्या मतलब? निशा नज़रें झुका ली। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। फ़कीर बख्श ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफ़ान उठा। वो जानता था कि निशा के दिल में कुछ है और शायद फ़कीर बख्श के लिए एक छोटा सा खाना दिल में बना लिया। अब उसने उसके लिए छोटा सा तोहफ़ा बनाया, यानी वो रुमाल जिस पर उसने हाथ से फ़कीर बख्श का नाम कढ़ाई से लिखा था, वो रुमाल लेकर आई और कहा, ये आपके लिए। फ़कीर बख्श ने रुमाल देखा और आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया है? निशा ने सर हिला दिया। अब दिल से उस फ़कीर बख्श ने रुमाल को सीने से लगा लिया, शुक्रिया कहा और फिर अब वो निशा कहकर बुलाता था, बेटी नहीं। और वो भी उसे बाबा कहने छोड़ चुकी थी, सिर्फ आप कहती थी। और कभी कभी फ़कीर बख्श जब एक रात सो रहा था, निशा उसके पास और धीरे से उसका चेहरा देखा। घंटों तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी ढूंढ रही हो। फ़कीर बख्श ने आंखें खोली। निशा तुम यहाँ? निशा कहने लगी, हाँ बस आपको देख रही थी। फ़कीर बख्श ने धीरे से कहा, क्या देख रही थी? निशा ने कहा, एक ऐसा चेहरा है जिसने मुझे ज़िंदगी दी। फ़कीर बख्श ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सी नरमाहट थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म ले लिया। फ़कीर बख्श की ज़िंदगी में अब निशा सिर्फ मेहमान ना रही थी, वो इसके दिनों की रोशनी, रातों की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की तन्हाई में दोनों एक दूसरे के साए बन गए थे। निशा फ़कीर बख्श के बिना एक पल न रहती और फ़कीर बख्श भी इसकी मौजूदगी के बिना खुद को अधूरा महसूस करते। एक दिन फ़कीर बख्श से वो निशा कहने लगी, कभी कभी सोचती हूँ कि ये वक्त तो कभी नहीं ठहरता, शायद कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं। निशा ने इसकी तरफ देखा कि क्या, लेकिन वो कहने लगी कि मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके साथ जो है वो फ़कीर बख्श के लिए, यानी उस बूढ़े के लिए बहुत बेहतरीन है। फ़कीर बख्श ने ये कहा और नज़रें झुका ली। तुम ही तो हो कि जिसकी वजह से मेरा दिल धड़कता है। निशा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, मुझे जाने का मत कहना। एक दिन एक बूढ़ी औरत फ़कीर बख्श के घर आई और बोली, फ़कीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फ़कीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, इसे पनाह दी है, इज़्ज़त दी है। बूढ़ी औरत ने तनक कर कहा, इज़्ज़त या कुछ और? फ़कीर बख्श ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। निशा ये सब कुछ सुन रही थी। उसने फ़ौरन फ़कीर बख्श से कहा कि कहीं तुम मुझे जाने का तो नहीं कहोगे? वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। तो वो रोने लगी कि लोग तो बातें कर रहे हैं, आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँच रहा है, तुम मेरी इज़्ज़त हो। निशा, धीरे से उस बूढ़े ने कहा और फिर वो कहने लगी, मुझे अपना लो। ये सुनना था कि फ़कीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा नज़रें झुका ली कि अब मुझसे शादी कर लो ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फ़कीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें पनाह देकर फ़ायदा उठाया है? निशा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें करते हैं और अब भी उन्होंने सीधी बातें ही करनी है। तो अब उन्होंने खामोशी के साथ निकाह कर लिया। इनके रिश्ते की गवाही रेगिस्तान की खामोशी ने दी। अब निशा फ़कीर बख्श की बीवी थी। वो पहले से ज़्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती और उसके कपड़े धोती। फ़कीर बख्श ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का जो खालीपन था अब वो ख़त्म हो गया है। अब एक दिन वो बुखार में तप रहा था। निशा उसके पास बैठी उसका माथा पूछ रही थी, दवा दे रही थी, दुआएं मांग रही थी कि अगर तू ना रहा तो मैं क्या करूँगी। निशा आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखती तो वो उसे कहता कि तुम जीना सीखो, तुम अपनी खातिर ना सही जो भी है, लेकिन तुम्हें जीना सीखना होगा। वो उसका हाथ थामने लगी तो फ़कीर बख्श की सांसें कमज़ोर पड़ने लगी थी। आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। फ़कीर बख्श ने धीरे से कहा, निशा तुमने मुझे ज़िंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फ़कीर बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई जहाँ वो पहली बार आई थी। वो रोज़ उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी, मरती ना थी, वो बस एक याद बनकर दिल में रह गई। रेगिस्तान की बारिश एक
ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है, न हालात, न रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक जा पहुंचता है। फ़कीर बख्श और निशा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो ज़िंदगी बदल सकती है। लोग को क्या है, होता तो वही है जो सच होता है और जो दिलों में छुपा होता है, लेकिन वही मोहब्बत ज़िंदगी ही देती है। ये कहानी याद दिलाती है हमें कि कभी कभी सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान वो कुछ पा लेता है जो सच में इसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।